السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ویڈیو پہ ریئیکشن ہونے والا ہے اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یو سی سی سے مسلمانوں کو کوئی فرق پڑنے والا ہے یا نہیں پڑنے والا ہے۔ یو سی سی سے آپ لوگ بخوبی معلوم ہوگا آپ لوگوں کو کہ ابھی جو فی الحال میں مدعا چل رہا ہے کہ ایکسا سول کوڈ، یعنی اس ملک کے اندر میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، یا یہودی ہو، یا بدھسٹ ہو، یا کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے ایک ہی قانون ہونے چاہیے۔ اس ملک کے اندر کی شادی، بیاہ، طلاق، سب وراثت کے اندر تقسیم سب کا ایک جیسے ہی ہونے چاہیے، سب کو عدالت سے ہی لینی چاہیے۔ اس کے اوپر مفتی یاسر ندیم والبازی صاحب کا کیا ریئیکشن ہے، کیا جواب ہے، ان کا موقف کیا ہے، چلیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمارے ویڈیو کو شیئر، لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ہم اس ویڈیو کو پورا فل واچ کرتے ہیں۔ اب آخری بات یو سی سی کے تعلق سے، مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یو سی سی آ جائے گا تو کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بتا دوں واضح انداز سے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک پولیٹیکل مدعا ہے، مسلمانوں کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف انڈیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کہیں اور آپ کو وجود نہیں ہے؟ مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں، مسلمان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں، کیا وہاں ان کا مسلم پرسنل لا ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ وہ وہاں پر بھی اپنے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جب طلاق اور نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں جو سول کورٹس ہیں وہاں نہیں جاتی ہیں، حالانکہ سول کورٹس میں ان کو فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان عورت کورٹ میں چلی جائے اور کورٹ میں جا کر وہ یہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور مجھے ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹ بھی چاہیے، صرف عدت کے دوران نہیں، تو جو حکومت، جو عدالت ہے، وہ اس کو لائف ٹائم سپورٹ دے گی، یہاں تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے۔ اسلام میں اس کو جو مینٹیننس ملے گا وہ صرف عدت کے پیریڈ میں ملے گا، اس کے بعد اس کو یہ ایڈوائز کی جائے گی کہ بھئی تم مینٹیننس اس لیے روک دی گئی تاکہ تم دوسری شادی کرو، اسی لیے مینٹیننس روک دی گئی۔ تو یہ جو مسلمان جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنے پرسنل لاس پر خود سے عمل کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جو سول لا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو مسلمز کو انڈیا میں اس بات سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے، چونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ لا کمیشن میں اپنی اوپینین دے دیں گے، وچ آئی سپورٹ، کہ آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ آپ لا کمیشن آف انڈیا کو ای میلز پہ ای میل بھیجیں۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس وقت مہم چل رہی ہے، تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ اگر بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اوپینین دیں، وچ از ویری گڈ، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا آپ کی دینی تشخص کی بنیاد ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے گا تو آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، اسلام خطرے میں آ جائے گا، جی نہیں، اسلام ان مسائل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ اسلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ 3 قانون آپ نے بدل دیے اور اسلام خطرے میں آ گیا، یہ ایک مومن کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ اسلام کو یا مسلمان کو یو سی سی سے اس وقت تک کہ کوئی نقصان نہیں ہونے والا جب تک کہ مسلمان یہ عہد نہ کر لے کہ میں اپنی شریعت اور اپنی قرآن و سنت کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں میراث کا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ وصیت کریں۔ تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جو دولت ہے وہ میری اولاد کے درمیان اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے، تو آپ وصیت کیجئے، اور وصیت اس طریقے سے کیجئے جو میراث کے اصولوں کے مطابق ہو، کہ مثلا آپ کے بیٹے کو 2/3 ملنا ہے اور آپ کی بیٹی کو 1/3 ملنا ہے، تو آپ وصیت میں یہ لکھ کے جائیے۔ تو دیکھیے آپ نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، قرآن کے قانون کے اوپر عمل کیا، وصیت کے راستے سے عمل کیا۔ بتائیے کون قانون اور کون سی طاقت آپ کو روک سکتی ہے؟ تو قانون آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے، حکومت آپ کے اوپر قانون نافذ نہیں کر سکتی، چونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ تو یہ یو سی سی کے تعلق سے ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے یہ مسلمانوں کا مدعا ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں کا پولیٹیکل مدعا۔ یو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ ہم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں گے، اپنی سوسائٹی میں عمل کریں گے۔ اب جب ہم پرسنل لیول کے اوپر قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی بھی عدالت، کوئی بھی حکومت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس تعلق سے بالکل
परेशान होने की कतअन कोई जरूरत नहीं है, और इस चीज के लिए तैयार रहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। चूंकि हुकूमत का ये पॉलिटिकल एजेंडा है, तो जब ये आएगा तो आपका रद्द-ए-अमल ये होगा कि ठीक है, तुम लेकर आओ, तुम 1000 कानून बनाओ, हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, ये हमारा इख्तियार है, हमारा हक है। अगले साहब हैं विक्रम। जी जनाब, आप अपने आप प्यारी को। डीपी है, प्यारी डीपी है। हाँ हाँ हाँ, ये देखें, ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं जो आकर ये एतराज नहीं करेंगे कि यार आप हमको काफिर क्यों कहते हो। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने इससे पहले भी इनकी तारीफ की थी। जी भाई विक्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। अब मुफ्ती साहब आप बोले यूसीसी आनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो अडॉप्शन है बाद में हलाला ये इद्दत ये तो पूरा ये हो ना, बाद में क्या बोलते पोलीगैमी ये तो सब खत्म होएगा। हाँ, तो आपको इख्तियार है ना, आप इस वक्त हाकिम हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको जो खत्म करना है करें। अगर मुसलमान को अपनी शरीयत पर अमल करना है ना, तो वो हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। एक औरत को तलाक हुई, तलाक के बाद उसकी इद्दत होती है तकरीबन ऑलमोस्ट गिव एंड टेक 3 महीने। अब मान लें हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, इद्दत विद्दत कुछ नहीं, इद्दत खत्म। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान औरतें अगर उनको तलाक होगी तो वो अब इद्दत अपनी गुजारना खत्म कर देंगी कि जी मोदी साहब ने ये कह दिया है कि इद्दत नहीं है, लिहाजा इद्दत नहीं है? आपको शायद ही कोई एग्जाम्पल पक्की सच्ची प्रैक्टिसिंग मुसलमान खातून की ऐसी मिले कि अगर उसको किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से तलाक हो जाए तो वो इद्दत ना गुजारे, चूंकि यूसीसी आ गया है। ठीक है, अब एक और तरीका बताता हूं मैं आपको पोलीगमी का। अब आप कह रहे हैं कि पोलीगमी खत्म। अव्वल तो ये कि मुसलमान पोलीगमी जो है अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, करनी चाहिए, चूंकि ये इंसानी तारीख में अक्सर लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। तो आजकल हम लिबरलिज्म के चक्कर में इसको हमने टैबू मान लिया है। सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, चूंकि ये एक बेसिक जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका बुनियादी ट्रेट रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि यूसीसी आने के बाद कैसे होगा पोलीगमी। तो अब आप ये करेंगे कि जैसे वेस्ट के अंदर मुसलमान करते हैं, अगर उनको पोलीगमी करनी है कि वो एक शादी करेंगे उसको रजिस्टर्ड करेंगे, दूसरी शादी करेंगे उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, दूसरी प्योर रिलीजियस मैरिज होगी, पहली रिलीजियस प्लस लीगल मैरिज होगी। अब रोक के दिखा दो पोलीगमी। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब। ठीक है, मैं हाँ हाँ ठीक है मुफ्ती साहब, सब अच्छा लगता सदमा है लगा मुफ्ती क्या साहब आप। विक्रम साहब? नहीं सदमा हो नहीं गया क्या सदमा आपको? नहीं सदमा नहीं, ठीक है उसके लिए मैं तो उतना पढ़ा नहीं कानून, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे। नहीं, मुझे लगा ऐसा एक कहावत है ना कि खुशी पे पानी फिर गया पूरा, ऐसा ही महसूस हुआ सुन के। नहीं वो ये वैसे मुझे लिबरल जो मुस्लिम लिबरल रहते हैं ना उनसे भी मुझे ये समझ रहे थे कि अब मुसलमान जो है वो पोलीगमी नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैंने पोलीगमी का तरीका बता दिया। अब कोई ये कहेगा कि भाई वो जो दूसरी शादी से बच्चे हैं उसको विरासत नहीं मिलेगी। नहीं, विरासत का तो कानून आप यूसीसी में खत्म कर देंगे, तो अब क्या वसीयत है? तो जो आदमी है वो वसीयत करेगा अपने दोनों तरह के बच्चों के लिए, जो रजिस्टर्ड मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा, और जो रिलीजियस मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा। मसला हल। अब बोलो। वैसे विक्रम भाई आपका ही बड़ा फायदा हो गया, मुफ्ती साहब ने कर दिया अगर आप सोचें तो। क्योंकि यार देखिए ना, मैं ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये तो रिलीजियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सहूलत अब मुसलमान के लिए है वो हिंदू के लिए भी है। आप भी एक मंदिर में जाके प्रॉपर शादी करें और दूसरी जो वैसे कर लें, क्या इशू है? अब तो आपके लिए भी रास्ता खुल गया है। दो हाँ, करें, तीन करें, चार करें, जो आपको पसंद हो। ये जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है, शानदार। जी 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 है ना? यार चले। मैं आपको है ना, हम्म, हाँ मैं आप हेलो, हाँ हाँ बोले। जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ 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 कैसर भाई, मैं आपको है ना बड़े चैनल पे देखना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं आ तो पा रहे हो, मैं टेंशन में रहता हूँ। इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ और इससे ऊपर कहाँ जाऊं मैं? अरे यार ये छोटा यूट्यूब का कैसा रहता है, इतना करोड़ों लोगों तक नहीं जाता ये। चलिए आप फिर एक एक काम, काम करें, आप आप एक काम कीजिए। विक्रम भाई आप एक बड़ी स्क्रीन लगा लें, चैनल बड़ा दिखेगा। जी। नहीं जो लिबरल लोग रहते हैं ना, तो मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आता है, जो है ना रहते हैं ना जो इस्लाम पे हमको जो बोलते हैं तो नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, सेकुलर बने रहते हैं या लिबरल बनते हैं। तो ये मैं आप तो आपको विक्रम भाई, आपको एक्स मुस्लिमों पे भी गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो सब लिबरल है ना वो सब। आ, हाँ आता है, सबके नहीं आता, जो
बुरा काम करते उन पे आता है। सोच के बताया, एक मिनट जरा मैं पूछ लूं, सोच के बता रहे हैं कि आता है कि नहीं आता? हाँ आता है, तो नहीं आता भाई, नहीं आता। नहीं वैसे ये तो क्रेडिट नहीं देना आता है। पड़ेगा ना विक्रम भाई को, ये अगर तो क्रेडिट क्रिश्चियन देना, क्रिस देखिए विक्रम आपको ये तो क्रेडिट देना नहीं, पड़ेगा अगर कि मूवमेंट का जिस नाम चीज लेके का, देखें वो तो ठीक है, मैं आपकी बात हम समझ गए ना कि आपको ठीक है आता है, जो चीज़ आप कहते हैं आउट ऑफ लाइन है उस पर आपको गुस्सा आता है, लेकिन हम आपको ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि जिस चीज़ पे हमें गुस्सा नहीं आता है उस पर आपको भी गुस्सा आ रहा है। यानी हमें कोई गुस्सा नहीं है कि हम किसी चैनल पर नहीं जा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है हमारे बिहाफ पे। कितने अच्छे आदमी हैं आप। माशाल्लाह। जी जी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जी किसी मूवमेंट का नाम लेके अगर वो कन्वर्जन करे तो उन पर गुस्सा आता है मुझे, मैं नहीं बोल रहा। ओके। अच्छा उन पे एक मैं आपका कमेंट चाहूँगा उन पे, ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं ये आमतौर पे खुद को ह्यूमनिस्ट कहते हैं और वो कहते हैं कि भाई सारे धर्म वगैरह जो हैं वो ठीक नहीं हैं, ये तो गलत है, तो हम तो ह्यूमनिस्ट हैं। तो अब वो तो सारे रिलीजन तो हो गए गलत, वो हो गए ह्यूमनिस्ट। तो आपकी राय में, आपके ख्याल में क्या ये अच्छी बात है कि आप ह्यूमनिस्ट हो के ऐसे लोगों की फॉलोअरशिप आप बना लें, ऐसे लोगों का पैसा आप खाना शुरू कर दें, जो देवादेसी को भी सपोर्ट करते हों, दलितों को भी, जो सारा वारना सिस्टम आपको पता है कैसे उसको बाहर निकाला हुआ है, और बाकी चीज़ें मैं अब किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन वो तफसील आपको पता है कि एक तरफ वो कह रहे हो कि हम ह्यूमनिस्ट हैं और दूसरी तरफ जहाँ पे इंसानियत पे बदतरीन जुल्म किया जाता है सिस्टमेटिकली, लीगली, उन लोगों से वो पैसा ले रहे हैं, तो आपको इसमें मुनाफिकत नज़र नहीं आती है? जो पैसे दे रहे हैं ना, तो उनको ही समझ में आना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है। जो उनके ही धर्म के लिए बुरा बोल रहा है, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए ना। नहीं वो तो सियाने हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना बड़े सियाने हैं, वो खुद हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं। वो जब इस्लाम को बोलते हैं तो फिर हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको छोटी मछली समझते हैं, उनको हम सीरियस नहीं लेते, उनसे कहते हैं आओ डिबेट करो, डिबेट नहीं करते तो हम उनको मुंह नहीं लगाते। हम उन लोगों तक जाते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम उन लोगों तक जाते हैं, उनकी किताबें खोलते हैं, तो फिर ये होता है कि वहाँ से लोग भाग-भाग के इधर आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो इतनी लड़ाई चल रही है वहाँ पे एक्स मुस्लिम्स की आपस में कि उसका पैसा ज़्यादा हो गया, उसका कम हो गया, उसकी व्यूअरशिप कम होगी, उसकी ज़्यादा हो गई। तो ये तकलीफ़ असल में पीछे से आ रही है उस भक्त कम्युनिटी की तरफ से कि जिन्होंने इन लोगों को छोड़ा था इस्लाम के मुकाबले में, लेकिन ये पोरोस के हाथी ऐसे निकले हैं कि ये अपनी ही फ़ौज को ये कुचलते हुए पीछे चले गए हैं। जी। अच्छा भाई ठीक है, तो काफिर साहिब, विक्रम साहिब, फिर आपसे बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आज वैसे कैसर भाई, मैं भी मोड में था, मैं डंडा वंडा लेकर बैठा था, कोई आ नहीं रहा है। पता नहीं जी क्या होता है। कल नहीं, मेरी स्ट्रीम में बहुत ही, यानी कि हम पहले अच्छी अच्छी बातें करते रहे, एक दो भाई आए आराम से, सारा आमिर भाई आए, उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट एकदम से राइज हुआ, लेकिन इन लोगों ने, वो जो मुखालफ तबका था उन्होंने आना छोड़ दिया, उनको जाना पड़ गया, और उसके बाद एक से बाद जैसे तस्बीह के दाने टूटते हैं ऐसे गिरने लगे। मैंने कहा यार तुम मुझे बहुत शरीफ आदमी समझते हो। नहीं तो मुफ्ती साहब, आपने आपने वो फ्रेम में रखा है ना डंडा, डंडे को साइड में रखे फ्रेम से, तब आएंगे हाँ लोग। ये हो सकता है।